রে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধা রমণ হরি গো। টাইপ করতে ইউআরএলটা কিভাবে চলে গেল এখন থেকে? হিস্ট্রিতে আসছে না তো। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে রাধে। রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে রাধে। রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। রাধে শ্যাম 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 রাধে রাধে। রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। রাধে শ্যাম 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 রাধে রাধে। রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। রাধে শ্যাম 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 রাধে। রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीमन्ताय वरिष्ठाय नमो कृष्णकाय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीकृष्णचैतन्यं भगवन्तं कृपार्णवम् प्रेम भक्ति वितारणाथं गौरीशवततारय मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दम्। नमो नलिननेत्राय वेणुबद्धविनोदिने राधाधर सुधापानो शालिने वनमालिने वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणोऽधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति बरहापीडाभिरामम् मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं स्वधरे न्यस्तवेणु श्यामं शान्तं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतग्रीतं ब्रह्मोपपालवेशम् वन्दे वृन्दावनगुरुं कृष्णं कमललोचनं पीताम्बरं घनश्यामं वनमाला विभूषितम् श्रीदाम दाम शुबलस्तुककृष्णार्जुनप्रीतं गोपीमण्डलमध्यस्थं राधिका प्राणवल्लभम् जयति परशरशूनु सत्तवती हृदयनन्दन वेशः यस्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत् शिवोति यः स्वानुभवमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोहन्तम् संसारिणां करुणाय पुराणगुह्यं त्वन्व्यासशृणुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयोमुदीरये। नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्रैव गङ्गा जमुना तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतदारकथा प्रसङ्गः तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मावनानि च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतदारकथा प्रसङ्गः तुलसीकाननं यत्र पद्मवनानि च
पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः मधुर मधुरमेतं मङ्गलम् मङ्गलानां सकल निगम वल्ली सत्कलचित् स्वरूपं सकृद् अपि परिगीतं श्रद्धया हिलया भा भृगुवरः नरमत्तं तारयेत् कृष्ण। জয় গুরু রাধেশ। নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র শৌনকাদি ঋষি বৃন্দ কতজন? ৬৮,০০০। কত বড় প্যান্ডেল? কোনো প্যান্ডেল নেই। 68,000 ঋষি। বলো কত বড় প্যান্ডেল? কোনো প্যান্ডেল নেই। কে প্যান্ডেল করবে? তখন তো ওঠেই নি প্যান্ডেল। তাহলে কোথায় বসে আছেন? বটবৃক্ষের নিচে। চারিদিকে বটবৃক্ষ, তার নিচে নিচে ঋষিরা বসে আছেন। আমরা তো এসিতে বসে আছি, কেউ কেউ ফ্যানের নিচে বসে আছে, আর ওনারা বসে আছেন খোলা আকাশের নিচে। সেখানে রোদ আছে, ছাওয়া বলতে ওই বটবৃক্ষের ছায়া, আর হাওয়া বলতে বটবৃক্ষেরই হাওয়া। হয় না সৎসঙ্গ? সৎসঙ্গ কেন? কোনো সাধনই যেখানে আরাম আছে সেখানে সাধন হয় না। পড়াশোনা বলো, যে কোনো প্র্যাকটিসই বলো, প্র্যাকটিস করতে গেলে শরীরকে একটুখানি কষ্ট দিতে হয়। খুব আরামে কোনো সাধন হয় না। সেই সাধন রজগুণ বা তমগুণ তৈরি করতে পারে, সত্যগুণ তৈরি করে না। এটাই হচ্ছে নিয়ম, সিদ্ধান্ত। একটু কষ্ট করে যেটা পাওয়া যায় সেটাই আমাদের মধ্যে সত্যগুণ বর্ধন করে, বাকি সব রজগুণ তমগুণ বর্ধন করে। তো সেখানে সুত মনির জন্য একটা ছোট্ট মাটির ঢিবি করে দিয়েছেন সুতমণি, মহামুনি সুত গোসাই। তিনি শ্রবণ করে এসছেন সুকমুনির কাছ থেকে, যেখানে সুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে বলছিলেন ভাগবত। সেখানে সুতমুনি গিয়ে পুরো ভাগবত, তিনি এতই শ্রুতিধর, পুরো ভাগবত এখানে শ্রবণ করে এসে তিনি এখানে নৈমিষারণ্যে এসে অষ্টআশি ৬৮,০০০, ৮৮ না ৬৮, সংখ্যাটার বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে বিশাল মুনি সমুদয় তাদের কাছে উপস্থিত যখন হয়েছেন। যদ্যপি সুতমুনি এদের থেকে অতি ছোট, এখানে মুনিদের কারুর বয়স হয়েছে ১০০০ বছর, কারুর ২০০০ বছর, কারুর ৫০০০ বছর, কারুর ১০,০০০ বছর বয়স, আর সুতমুনির বয়স অতি কম, খুবই কম। কিন্তু সবাই মিলে তাকে আহ্বান করে ব্যাসপীঠে বসিয়ে বলছেন, হে মুনিবর, আপনি হচ্ছেন আমাদেরকে, আপনি অকাল প্রচন্ড জ্ঞানী, আপনি আমাদের প্রশ্নের সমাধান করে দিতে পারেন, তো আপনি আমাদেরকে শ্রবণ করান, ধর্মের গোপন তত্ত্ব আপনি প্রকাশ করুন আমাদের কাছে। তো সুত মুনি সেখানে ব্যাস আসনে বসে আছেন। তো জ্ঞানী হতে গেলে যে বয়সেই বড় হতে হবে তার কোনো মানে নেই। আবার বয়সে যারা বড়, ৫০ বছর হয়ে গেলেই যে জ্ঞান হয়েছে, তিলক সেবা করলেই যে জ্ঞান হয়েছে তাও নয়। হ্যাঁ, এগুলোর সাথে হ্যাঁ তার মানে কোনো মানে নেই। সুত মুনির কাছে তারা প্রশ্ন করছেন। তাই এখানে গুরু ভগবান বলছেন যে ভাগবতী কথা যখন শুরু হবে
তখন এদেরকে স্মরণ করা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই জন্য তিনি বলছেন পরম পবিত্র নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র স্মরণ করা, নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রকে স্মরণ করা। শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ স্মরণ করার জন্য বলছেন, তিনি শুধু শুধু এমনি এমনি লিখে যাননি ওখানে, এগুলো স্মরণই মঙ্গল। তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিভিরীরিতম শ্রবণ মঙ্গলম। আমাদের ঋষিবৃন্দ যারা, যাদের আমাদের থেকে কিছু পাওয়ার নেই, গুরু ভগবান তার আমাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার নেই, তার যা কিছু আছে আমাদের কল্যাণ নিমিত্ত আছে আমাদেরকে। তাই তিনি যা কিছু করেন, বলেন, লেখেন, এই সব কিছুই কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় আমাদের কল্যাণের নিমিত্তে জানবে। তাই এই যে এখানে তিনি বলছেন নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র, শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ শ্রীমদ ভাগবত হরি কথার শ্রোতা, আর বক্তাকে রোমহর্ষ নন্দন, রোমহর্ষণ মহামুনি রোমহর্ষণ, তার পুত্র উগ্র শ্রবাসুদ। এগুলো আমাদেরকে স্মরণ করতে হয়। এগুলো, ওনার নাম হচ্ছে উগ্রসভা সুত। তো অনেকে উগ্রসভা আর বলেন না, শ্রুতমণি বলেন, শ্রুতমণি। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত হস্তিনার গঙ্গোপকলে প্রায়োপবসনে উপবিষ্ট হয়ত প্রশ্ন করিলে পর। দেখো প্রশ্ন, তো আমরা যারা, আমরা প্রত্যেকেই পরীক্ষিত, আমরা প্রত্যেকেই পরীক্ষিত, কিন্তু আমাদের পরীক্ষিতের মতো দশা নেই, তাই আমরা আমাদের বুঝতে পারি না যে আমরা পরীক্ষিত। কেন পরীক্ষিত বলবে তুমি? কারণ তুমি নিরন্তর পরীক্ষা করছো এই জগতে। এক তো তুমি নিরন্তর পরীক্ষিত হচ্ছ, আর দ্বিতীয়ত তুমি নিজেও পরীক্ষা করছো। আর পরীক্ষিত যখন ভাগবতের শ্রবণ করছিলেন, তখন যা দশা সবাইকার এই জীবকুলের, তাদের দশা একই। কিরকম? প্রত্যেকে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত। বলে কেন এরকম বলছো, এরকম ভয় দেখাচ্ছ কেন? বলে ভয় নয়, পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে কি সাপ পেলেন না, 1 সপ্তাহের মধ্যেই তক্ষক সর্প তাকে দংশন করবে, তার দেহ থাকবে না। বলো, কোন একজন জীবের বলো যে 1 সপ্তাহের কোনো অধিকে যাবে? সবাইকে 1 সপ্তাহের মধ্যেই যেতে হবে, কোনো না কোনো একটা সপ্তাহ তো বাঁচতে হবে। তাই সবাই পরীক্ষিত। কিন্তু পরীক্ষিত যে কাজটি করলেন, আমরা সেই কাজটি করি না। কি করলেন? তিনি প্রায়োপবসনে বসলেন। তিনি কি করলেন? প্রায়োপবসন মানে জানো? একটা হচ্ছে উপবেশন, বলছে তুমি, আমি তো উপবেশনই বসি না, তো আবার প্রায়োপবসন মানে তিনি জল, কোন রকম খাদ্য গ্রহণে থেকে সম্পূর্ণ নিজেকে বিরত করে দিলেন, দিয়ে উপবেশন করলেন। কেন না, আমার কাছে আর সময় নেই, আমার কাছে সময় মাত্র 1টা সপ্তাহ। এই সপ্তাহের মধ্যে আমাকে কল্যাণ করতে হবে নিজের। এই মনুষ্য শরীর পেয়েছি, এই মনুষ্য শরীরেই সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ সম্ভব, তাই আমি নিজের কল্যাণ করতে চাই। সেই চিন্তনে পরীক্ষিত মহারাজ প্রায়োপবসনে বসলেন। কোথায়? মা গঙ্গার তটে উপবিষ্ট হয়ে কি করলেন? প্রশ্ন করলেন। কত রকম জিনিস আছে না? আচ্ছা, প্রায়োপবেশন মানে কি? সবকিছু ছেড়ে দেওয়া মানে প্রায়োপবেশন নাকি? আমি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ঘর বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে বসে আছি, অথচ আমার ভোগের চিন্তা হচ্ছে। আহা গো, বাইরে একটু যদি পোলাও হতো, একটু যদি পনিরের তরকারি সুন্দর ভোগ লাগিয়ে পেতাম, পেটে পেটে প্রচন্ড খিদের আভাস, আমার প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। আমি দেখাচ্ছি আমি প্রায়োপবেশনে বসেছি, বাইরে সবাই বলছে দেখো দেখো কত বড়
হ্যাঁ, মুনি কত বড় সাধক দেখো। হম অথচ আমার মনের মধ্যে একটু যদি কিছু পাওয়া যেত, কেউ যদি একটু এসে বলতো খেয়ে নিন খেয়ে নিন, অনেক না না করার পর একটু খেয়ে নিতাম। খাদ্যের চিন্তা, ওগুলো প্রায় অবসর নয়। বারবার তোমাদের বলছি, সঠিক জিনিসটাকে ধরো, ভুল ভ্রান্তিতে যেও না কখনো। শরীরের আমার সমস্ত চাহিদা বর্তমান কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, আর আমি প্রায় উপবেশনে বসেছি ভণ্ডামি। আমি বলছি না, গুরু ভগবান বলছেন, বলছে ভণ্ডামি করো না, দেখা দাও দেখা দাও ভগবান, সব ভণ্ডামি। এগুলো ভাব বাচ্য, এগুলো অন্তরের জিনিস, এগুলো বাইরের জিনিস নয়। বাইরের জিনিস এইসব আচরণ করে কিছু পাওয়া যায় না, এগুলো অন্তরের বিষয়। আমার দেহ ভাবিছে না, আর আমি প্রায় অববেশনে করে বসে আছি, আমি উপবাস করছি, সব ভণ্ডামি। তাই জন্য গুরু ভগবান এগুলোর একদমই বাইরের বিষয়গুলোকে একেবারে তিনি উপবাস, উপোস, কিছু না খাওয়া, এগুলোর কোনো কোনো গুরুত্বই নেই। ভোগ প্রবণতা, ভোগ প্রবণতা। তাই তিনি প্রশ্ন করছেন, আমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে কি? বারবার তোমাদের বলি, আমাদের মনে প্রশ্নই তো জাগছে না, বলো। আমি কেন এসছি এখানে, আমি কে, আমি কোথা থেকে এসছি, আমি কোথায় যাব, আমার কল্যাণ হবে কিসে, আমার পরম কল্যাণ কিসে হবে, আর পরম কল্যাণটা কি জিনিস, এই সমস্ত প্রশ্ন কোথায় জাগছে আমার মধ্যে। তাই আমার পরীক্ষিত হওয়া হচ্ছে না। এই মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করছেন, আর পরমহংস শিরোমণি সুখদেব মুনি, সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি বর্ণনা করছেন। এটা আমাদের প্রভু বলছেন, গুরু ভগবান বলছেন, পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্ত দেব জিউ বলছেন যে ভাগবতের আগে এটা বলতে হবে। তাহলে কি এনাদের স্মরণ হয়ে যায় এই স্থান, ব্যক্তি, এরা তো মহান মহান ব্যক্তি না, তো তাদের স্মরণ হয়ে যায়, তাদের কথা একটুখানি আমাদের কানে প্রবেশ করে, তো আমাদের বিকার দূরীভূত হয়। তাই জন্য, তাই জন্য নিজের চার পাঁচটা ভাবো যে আমি গঙ্গা উপকূলে বসেছি, আমার খিদেও হচ্ছে ভাগবতী কথা, খিদের যে খাদ্য আমার ভাগবতী কথা, আমার যখন তেষ্টা পাবে, সেই তেষ্টার জল কি ভাগবতী কথা, আমার শরীরে প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, তার ওষুধ কি ভাগবতী কথা। এইরকম স্থিতি নিয়ে, পূর্ণ একাগ্রতা নিয়ে ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে হয়, তবেই সেটা কি হয় না, তব কথা অমৃতম, তবেই সেই কথা অমৃত স্বরূপ হয়, তবেই সেই কথা আমাদেরকে মৃত্যুর পরপারে নিয়ে যায়। সে কথা আমাদের মৃত্যুর পরপারে। দুটো কথা, একটা হচ্ছে অমৃত আর একটা হচ্ছে মৃত, একটা অমৃত আর একটা হচ্ছে মৃত। আমরা যারা দেহধর্মী, তারা সবাই মৃত, তাই নয় বলো? তারা সবাই মরছে, প্রত্যেকটা সেকেন্ড আমরা তো মৃত্যুর দিকেই চলে যাচ্ছি, মরছে এই দেহ, উৎপত্তি বিনাশশীল, সবকিছু তো মরছেই, মৃত সব। এই মৃতটাকেই যদি অমৃতের স্বাদ দিতে হয়, তাহলে কি করতে হবে? গুরু ভগবান বলছেন ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে হবে, ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করতে হবে। আর কি করতে হবে? শ্রবণের পরে আর দুটো জিনিস কি কি আছে?
কেউ বলো তো দেখি। একবার হচ্ছে মনন করতে হবে, কীর্তন করতে হবে। আহ, অসাধারণ। মনন করতে হবে আর নিধিধ্যাসন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, সেই সমস্ত লীলা কথা মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, আচরণ আনতে হবে, আর কীর্তন করতে হবে, কখনো কখনো বলতে হবে, বলতে হবে, কীর্তন করতে হবে। তাই আমাদের কীর্তনের বিষয় হলো পরমহংস ঠাকুর গুরু ভগবান শ্রী শ্রী হেমন্ত দেবজিউ রচিত বিবেকী মনের খোরাকের 21 নম্বর যে পৃষ্ঠা, সেই পৃষ্ঠা আমরা পড়ছিলাম। সেখানে গুরু ভগবান লিখছেন দুরকমের কথা, যারা প্রবৃত্তি মার্গে আছেন আর যারা নিবৃত্তি মার্গে আছেন। তাই না? প্রবৃত্তি মার্গে যারা আছেন তাদেরও কিন্তু যথেচ্ছা ভোগের জন্য প্রবৃত্তি মার্গ নয়, প্রবৃত্তি মার্গ অনুসরণ করেও যাতে আমরা সেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হই। হ্যাঁ, আগের ক্লাসটা তুমি ছিলে না? প্রবৃত্তি মার্গ মানে হচ্ছে গিয়ে বৈধ ভোগ, বৈধ, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ে একটা বৈধ ভোগ আছে, সেই বৈধ ভোগ এই ইন্দ্রিয়কে দান করে সেই দিয়ে ভগবত মার্গের অনুশীলন করাকেই বলা হয় প্রবৃত্ত মার্গ। এখানে গুরু ভগবান তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন খুব একটা কথায়, কি না, সংসারী সমস্ত কাজকর্ম শ্রী ভগবানের প্রসন্নতার জন্য যখন হয়, ভগবানের প্রসন্নতার জন্য হয়, ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানের পূজার দৃষ্টিতে যখন সংসারের সমস্ত কাজ হয়, বুঝতে পেরে যাচ্ছ, সেইটাকে বলা হয় প্রবৃত্তি মার্গ। মানে আমি চাকরি করছি, আমি বাকরি করছি, আমি পয়সা কামাচ্ছি, আমি ভোগও করছি সেই বিষয়গুলো, কিন্তু সেটা সমস্ত কিছুর ভগবানের প্রসন্নতা। আমি এমন কোনো বিষয় ভোগ করছি না যা আমি গুরু ভগবানের সামনে রাখতে পারবো না, যেটা অবৈধ। আমি এমন কিছু কর্ম চেষ্টা করছি না কাজে, যেটা আমি গুরু ভগবানকে দেখাতে পারবো না, আমি ভগবানের কাছে সেটা অর্পণ করতে পারবো না। যে সেই কাজ যদি না পারি, সেটা আমার কাছে বর্জনীয়, সেটা তো ঘোর নরকগামী কাজ, সেটা প্রবৃত্তি মার্গ নয়, সেটা প্রবৃত্তি মার্গ নয়, সেটা তো কি, সেটা কি কর্ম, সেটা অকর্ম, সেটা আমাকে নরকে নিয়ে যাবে। এটা বেদ প্রতিপাদিত কর্মই নয়, এটা অবৈধ কর্ম, ব্যভিচার, মনমুখী যারা, তাদের জন্য। কিন্তু প্রবৃত্তি মার্গ হচ্ছে আমি সব করছি। কি উদাহরণ দিয়েছিলাম, যে একই বস্তু আমি রসগোল্লা কিনতে যাচ্ছি, খাবো আমি, আমি খুব ভালো করে জানি, জ্ঞান পাবি আমি, কিন্তু আমি কি করব না, ওই রসগোল্লাটা এনে আগে আমি আমার পাতে দেব না, ওই রসগোল্লাটা এনে আগে আমি গোপালকে অর্পণ করব, গুরু ভগবানকে অর্পণ করব, তারপরে যেটা পাবো সেটা রসগোল্লা নয়, সেটা হবে প্রসাদ। দেখো একই জিনিস, আগে কি করতাম, রসগোল্লাটা এনে আগেই ভেঙে আমি খেয়ে নিলাম, পার্থক্য শুধু এইটুকুই, আর কিচ্ছু নয়। ওটা হচ্ছে ঘোর নরকে যাওয়ার প্রাপ্তি। আর এটা হচ্ছে, এইটাই তোমায় স্বর্গে নিয়ে যাবে, স্বর্গ মানে ভগবানের দিকে নিয়ে যাবে। আমি এসে আমার খিদে পাচ্ছে, আমার প্রচন্ড ইচ্ছা করছে রসগোল্লাটা খেতে, কিন্তু আমি কি করলাম, সংযমিত করলাম নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে, করে কি করলাম, আগে প্রভুকে অর্পণ করলাম, এখানে মানসী তুলসী দিলাম, যদি প্রকট তুলসী পাই তো অতি উত্তম, না হলে মানসী তুলসী দিলাম, একটু জল ধরালাম, ধরে অর্পণ করলাম তুলসী 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 করে, হে প্রভু, হে বাবা, হে গুরু ভগবান, তুমি পাও ঠাকুর, তুমি পাও ঠাকুর, হে গোপাল একটু পাও, একটু পাও, একটু পাও বলে খানিকটা নিজের গুরুমন্ত্র জপ করলাম, খানিকটা রাধেশ্যাম নাম করলাম,
এতে কি হলো? বলে এতে কি হলো? কেউ তোমাকে বলতেই পারে এটা কি হলো, আমিও খাচ্ছি, তারপর তুইও তো খাচ্ছিস। এটা কিছুই হলো না। এটা আমার জন্য হলো। কি হলো না, ওই অতক্ষণ আমি প্র্যাকটিস করলাম, সাধন করলাম আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় গুলোকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসার, তোর কন্ট্রোলে নেই। ওই একই রসগোল্লা তুই খেলি 10 মিনিট আগে, ওই একই রসগোল্লা আমিও খেলাম 10 মিনিট পরে, কিন্তু আমার একটা প্র্যাকটিস হয়ে গেল। কখনো যদি কিছু হয়, আই ক্যান কন্ট্রোল, আই ক্যান ডিকটেট। আমি আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে আমি আমি আদেশ দিতে পারবো, না তুই করবি না, ওরা শুনবে। কিন্তু তুই যখন আদেশ দিবি ওরা শুনবে না। এইটাই পার্থক্য হয়ে গেল, আর কিছুই নয়। বুঝতে পারলে? এইটাই করেন সাধু মহাপুরুষ। ভক্তিযোগ এটাই, আর কিছু নয়। তোমরা এই লেভেলে বুঝবে, তাই জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে। বস্তুত হয় এটাই, বস্তুত হয় এটাই বলে দেওয়া হয়। নানা খেতে নেই, প্রথমে গোপালকে দিতে হয়, কেউ খাইয়ে খেতে আছে। বস্তুটা কি করছো, তোমার ইন্দ্রিয়কে তুমি চেষ্টা করছো শেখার, যে এই যে বলবান ইন্দ্রিয় গুলোকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে হয়, কিভাবে সংযমিত করতে হয়। কারণ এই সংযমিত ইন্দ্রিয়ই তোমাকে আনন্দ দেবে, তোমাকে সুখ প্রদান করবে। আর এই অসংযমিত ইন্দ্রিয়ই দুঃখ দিচ্ছে। আপামর সবাইকে দেখে নাও। বেসিক জিনিস এইটাই, ঘুরিয়ে বলা হয় এটুকুই যা। তোমরা এখন, তোমাদের ইন্টেলেক্ট কাজ করে তো, বুদ্ধি খুব কাজ করে। হ্যাঁ, তোমাদের মন কাজ করে একটু পরে, তোমাদের বুদ্ধি কাজ করে, তাই জন্য তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চাও, বিচার দিয়ে বুঝতে চাও। তো বোঝো, এটাই হচ্ছে কথা। তো এটা হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ। প্রবৃত্তি মার্গের মানা নেই কোথাও, কিন্তু কি বলছে, ভুঞ্জমের কোথাও মানা নেই, ভোগের কোথাও মানা নেই। মানাটা কি আছে, উপভোগের মানা আছে। মানাটা কোথায় আছে, ত্যাক্তেন ভুঞ্জিতা। আগে ত্যাগ করো একটুখানি, ট্যাক্সটা দিতে শেখো, নাহলে বছরের শেষে ট্যাক্স দিতে খুব কষ্ট হয়। তাই জন্যই আমরা কি করি, আমরা কি করি, আমরা ট্যাক্স মেরে নেওয়ার চেষ্টা করি, কোনো না কোনো ভাবে আমরা চেষ্টা করি ট্যাক্স দেব না। কিন্তু ভগবানের জায়গা তো বাঁচতে পারবে না, সেখানে তো চিত্রগুপ্ত সব জায়গায় সিসিটিভি লাগিয়ে রেখেছে। এখানে হয়তো এখানে হয়তো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে তুমি ঠকিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু ঠিক ভগবান যখন চাইবে, তখন ইনকাম ট্যাক্সের ছাপা পড়বে তোমার ঘরে। তখন ধূলিসাৎ ছিলে রাজা, হয়ে যাবে ভিখারি। তখন সহ্য করতে পারবে ওই ভিখারির দশা? না, পারবে না। তখন তোমার কি হবে, তুমি তথাকথিত আত্মহননে যাবে, তুমি ডিপ্রেশনে চলে যাবে, তুমি ফ্রাস্ট্রেশনে পড়ে যাবে। এখন তুমি পাবে না অবৈধ ভোগ গুলো, কারণ তুমি শেখোনি, তুমি প্র্যাকটিস করনি। সিম্পল, একদম সব যা যা প্রকৃতিতে ঘটছে তাই আধ্যাত্মিক জীবনে। আধ্যাত্মিক জীবন যারা করে তাদের দুটো শিং বেরোয়, কখনো দেখেছো নাকি, যে মাথা থেকে তাদের দুটো শিং বেরিয়েছে বড় বড়? না না না, তুমি যেটা প্র্যাকটিস করনি ও সেটা প্র্যাকটিস করেছে, এটাই তোমার সাথে ওর পার্থক্য করে দিয়েছে, আর কিছুই নয়। তুমি যথেচ্ছাচার ভোগ করেছো, ও করেনি, ও সংযমিত ভোগ করেছে। তাই জন্য যে কমেন্টটা করতে পারে ওর ইন্দ্রিয়কে, তুমি সেটা পারছো না, তুমি ছটফট করছো। কে ছটফট করাচ্ছে? হে, তোমারই লোভ, তোমারই ক্রোধ, তোমারই কাম তোমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, অন্য কেউ নয়। তাই জন্য বলছেন এটা প্রবৃত্তি মার্গ। প্রবৃত্তি মার্গ মানে যে সমস্ত গুরু ভগবানের প্রসন্নতা, ভগবানের প্রসন্নতায় তাকে অর্পণ করে আগে কিছু দিলাম, কিছু ত্যাগ করলাম তাদের সেবায়, তারপরে ভোজন করছি। এই নয় যে আমার ভোজন থালি এলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে তাতে একটু, এই জন্য ভোজনের আগে একটুখানি, হ্যাঁ, কারণ ধর্মহীনা পশুভি সমানা। একটা পশুর ওই ক্ষমতা নেই, পশুর সামনে খাবার রাখো সে সঙ্গে সঙ্গে খাবে।
এ জানবে না যেটাকে আগে অর্পণ করি তুলসী তুলসী করে। What you have used? কলাপিকা ওদেরকেও তো ট্রেন করা যেতে পারে বা ওদেরকেও ট্রেন্ড করা হয়। So what you are used? ট্রেন্ড। সৎসঙ্গ আর কিছু না, একটা ট্রেনিং সেন্টার। সৎসঙ্গ কি? ট্রেনিং সেন্টার। তাই জন্য বলে যারা ভালো ট্রেনার তাদের কাছে যাও, পিনাকি মুখার্জির মতো কাঁচা ট্রেনারদের কাছে যেও না। যদি পিনাকি মুখার্জিকে যন্ত্রণা ভাবো, ট্রেনার পেছনে বসে আছেন, বললে উপকার পাবে। আর যদি পিনাকি মুখার্জিকে দেখে বাবা আরে এ তো ভোগী মানুষ, এর কাছে আমি ক্লাস করতে যাই, ছি ছি ছি, কাদায় ফেসে আছি, হয়ে গেলে তুমি ফেসে গেলে। আর পিনাকি মুখার্জি যদি ভেবে নেয় যে আহা আমার কত সম্মান, আমি টিচার, আমি মাস্টার মশাই, আমি স্যার বলে আমাকে কেউ কেউ আসে, কাকু জেঠু দাদা ভাই অনেক সব বানিয়েছে ফোন টোন করে আমার কাছে সব কি বলে ইয়ে চায়, উপদেশ চায় উপদেশ, আমি গুরু এখন। হয়ে গেল পিনাকি মুখার্জি ফাঁসলো। যন্ত্র যদি ভেবে নেয় সে প্রভু, তাহলে সে গেল। তো প্রবৃত্তি মার্গ এইটা, সব করো, কোথাও বাধা নেই। দুটো মার্গই, অতি অতি শ্রেয়, কোনো মার্গই ছোট নয়। আমি বলছি না, গুরু ভগবান লিখছেন পদে পদে, না সংসারীদের মার্গ নিম্ন, না বৈরাগ্যের সন্ন্যাসীর মার্গ উচ্চ, এরম নয়। বৈরাগী সংসারীরা আসে করতেই, বৈরাগী সন্ন্যাসীরা কোথা থেকে আসে? কোনো না কোনো সংসার থেকেই এসছে তারা। তাদের মহানতা কি না, তারা যেটা আমরা সংযম করতে পারিনি যে ইন্দ্রিয়কে, তারা সেটা সংযম করে সেই মহান তপের রাস্তায় তারা হাঁটছে, তাই তারা প্রণম্য হয়ে যান। তাই তাদের শ্রীচরণে আমাদের প্রণাম করা উচিত, এই জন্যই তারা প্রণম্য। তুমিও যদি চাও তুমিও প্রণম্য হয়ে যেতে পারো, তাই জন্যই বিধান। ব্রহ্মচর্য করো, ট্রেনিং নাও, তারপরে ঠিক ঠিক প্রবৃত্তি মার্গে যাও, নাহলে নিবৃত্তি মার্গে চলে যেতে পারো, কোনো বাধা নেই। ঠিক ঠিক প্রবৃত্তি মার্গে যাও, ঠিক ঠিক প্রবৃত্তি মার্গের পরে তুমি বানপ্রস্থ হয়ে যাও, তারপরে তুমি সন্ন্যাস নাও, তোমারও জন্য পথ খোলা। একই গতি, এক গতি, গতিতে কোথাও কোনো পার্থক্য নেই। তাই বলছেন ওটা হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ। ক্লিয়ার হলো? কারণ এটা, এগুলো ক্লিয়ার হওয়া খুব প্রয়োজন মাথা থেকে। আমাদের বেশিরভাগই আমরা এই ব্যাপারটা খুব একটা আমাদের কাছে, তাই জন্য আমাদের ব্যবহার ঠিক হয় না। আমরা ভাবি যে পুজো আলাদা, আচরণ আলাদা, হ্যাঁ, জপ সাধন এগুলো সব আলাদা জিনিস, আর সংসার করা আলাদা। এইটা, এই এই ব্যবধানটাকে মেটাতে হবে, যেটাকে বারবার কি বলি, কি বলি মানে কেউ একজন বলে, কোনো মহাপুরুষ বলেছেন, সেটা তোমাদেরকে আমি বলেছি যে, কার মনে আছে, রাইট ডাউন ইট, তোমার ডায়েরিতে লেখা আছে, তোমরা ডায়েরি পড়ো না কে, আমি তোমাদের মানে এখানে কলাপিকা আছে তাকে বলছি আর কি। ইয়েস, দেখো একজনের আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম, যদি সি ইজ ফ্রি সি ক্যান টেল, এইটা উর্জশী দিদি, আমি এটা কলাপিকাকে বলছি। সি দিস ইজ উর্জশী দিদির ডিভোশন। বলো উর্জশী মা, বলো। ভেরি গুড, ইয়েস, স্পিরিচুয়ালাইজেশন অফ হিউম্যানিটি। এই দুটো আলাদা নয়। যতক্ষণ এগুলোকে আমরা আলাদা করে রেখেছি, আমরা দুটো থেকেই বঞ্চিত, আমরা দুটো থেকেই বঞ্চিত। প্রত্যেক দৈনন্দিন কাজকে যদি স্পিরিচুয়ালাইজ না করতে পারি, আধ্যাত্মিক না করতে পারি, তাহলে আমার দৈনন্দিন কাজগুলোও ঠিক ঠিক হচ্ছে না, জানবে। যেটা একটু খানিকক্ষণ আগে একজন বলছিল, খুব, ইটস ফর হিম অর হার হোয়াট এভার ইট ইজ। হচ্ছে না, হচ্ছে না, হচ্ছে না। এখন যদি না হচ্ছে তাহলে আগেও হচ্ছিল না। এখন যদি না হচ্ছে তাহলে আগেও হচ্ছিল না।
spiritualization of your daily every work, whatever you are doing, যা করছো তার মধ্যে যদি আমি আমার উপাসনাকে না দেখতে পাই, সেখানে যদি আমার উপাসনাকে না আমি উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে আমার উপাসনা আগেও হচ্ছিল না ভগবানের বিগ্রহের সামনে বসে, তখনও হচ্ছিল না, জানতে হবে। দুটোকে আলাদা, এটাকে বারবার মনে করা। আমি দোকানে বসে আছি, সেটাও আমার উপাসনা, আমার গুরু ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য বসে আছি। আমি আমার চাকরিতে যাচ্ছি, কাজে যাচ্ছি, আমার সেটাও উপাসনা কেন হবে না? আস্তে আস্তে এই জায়গায় যেতে হবে। নিবৃত্তিশ্চ মহাফলা। নিবৃত্তি মানে কি? নিবৃত্তি অ্যাটাচমেন্টের নিবৃত্তি, রাগের নিবৃত্তি, কর্তাপনতার নিবৃত্তি। সেটা তুমি একটা চরম ব্যস্ততার কর্মজীবনে থাকো, বা নির্জন কোনো বনে কোনো আশ্রমে গিয়ে থাকো, যদি এই নিবৃত্তি না হয়, তাহলে শুধুমাত্র স্থান নিবৃত্তি, শুধুমাত্র বিষয় নিবৃত্তি, এগুলো নিবৃত্তি নয়। এগুলো কোনোদিন কাউকে ফল দিতে পারেনি। স্থান, বিষয়, ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থের নিবৃত্তি নিবৃত্তি নয়। যদ্যপি তারও একটা মাহাত্ম্য আছে বইকি। নিবৃত্তি হচ্ছে তো রাগের নিবৃত্তি, নিবৃত্তি হচ্ছে আসক্তির নিবৃত্তি। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো, এখনই যদি বলে ছেড়ে চলে চলো, রাজি আছো কি? যদি রাজি থাকো, তুমি সব থেকে বড় সন্ন্যাসী, তুমি সব থেকে বড় সাধু। আর যদি না থাকো, তাহলে তুমি আশ্রমে গিয়েও নেই, তুমি ঘোর সংসারী। বারবার এই কথা বলা হচ্ছে। জঙ্গলে গিয়েও ভাবো, মনকে জিজ্ঞেস করো কিরাম মন তোমার, দাঁড়াও নিজের মনের সামনে, এখনই ত্যাগ করার জন্য রাজি? হ্যাঁ, এখনই রাজি, যদি থাকো। সে তুমি জঙ্গলে থাকো বা চার দেয়ালের নিচে। গুরু ভগবানের সাধুর কি ব্যাখ্যা, কি সংজ্ঞা, সাধুর সংজ্ঞাটা কি গুরু ভগবানের? বলো কন্যা কুসুমা, বলো বলো। কেন কেন কেন? কতগুলো তো আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি, এগুলো মুখস্থ থাকবে না কেন? সাধুর কি ব্যাখ্যা গুরু ভগবান করছেন? কারণ আমাদের যেতে হবে যে ওইখানে, আমাদের নিজেদের স্থিতিকে ওইখানে নিয়ে যেতে হবে, যে তার জন্য এই ক্লাস। এই ক্লাস ভিড় বাড়ানোর জন্য নয়। এই ক্লাস প্রত্যেকটা যে কোনো যারা যারা আসছে তাদের স্থিতির জন্য। হম কন্যা কুসুমা হাত তুললি কেন, যদি না বলতে পারলো? আর যদি হাত তুলেছো তাহলে বলো। তুমি প্রথম হাত তুলেছো, তারপরে ঊর্ধ্বসীমা, তারপরে অর্ঘ্য বাবা। প্রথম হাত তুলেছো, তাহলে কেন বলবে না, বলো। যে কিছু তো বলো, কিছু তো ভেবে হাতটা তুলেছিলে। এমনি এমনি হাত তুলতে ইচ্ছা হলো তুলে দিলাম। চাওয়া পাওয়ার হিসাব ছাড়ি, শ্রীহরির বিধান বাহ, বরি, সংসার করে যেবা সদা যেবা, তাহার তুল্য সাধু নাই, বিনীত সে সর্বঠাই, তাহার জীবনে সার হয় মাত্র সেবা। সেবা, সেবা। বুঝতে পারছো তোমার জন্য অর্ঘ্য বাবা। কোনো দ্বন্দ্বে থেকো না, এইটাই মন্ত্র করো। কন্যা কুসুম মা, আছে তোর কাছে এটা?
হ্যাঁ, এটা মুখস্থ করে নিও। চাওয়া পাওয়ার হিসাব ছাড়ি, শ্রী হরির বিধান বরি, সংসার করয়ে সদা জীবা। গুরু ভগবান বলছেন না, নেংটি পরে সাধু হয়ে যেতে? সংসার করয়ে, খুব পরম কথা, অত সোজা কথা নয়। এমনি এমনি তিনি লিখছেন না, সংসার করয়ে। এই সংসারটা কি? এই সংসারটা কি? গুরু ভগবানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংসারটা ভগবানের শরীর। সেই শরীরের সেবা যদি না করে গাছতলায় গিয়ে বসে থাকো, অত সোজা? বৈরাগ্য? বৈরাগ্য কি খেলনার জিনিস? বৈরাগ্য কোনো বাইরের বস্তু? বৈরাগ্য কোনো বেশ পরিবর্তন? ইয়ার কি হচ্ছে? সংসার করয়ে সদা জীবা। গুরু ভগবান বলছেন তার তুল্য সাধু নেই, তার থেকে বড় কোনো সাধু নেই, তার তুলনা করা যায় না সাধু সমাজে। সাধু হওয়া অত সোজা নয়। আর তুল্য সাধু নেই। কিরকম সে হবে? যে সাধু হবে সে কিরকম হবে গো? বিনীত সে সর্বঠাই। Always humility, always humiliation in his own. He is humble always. বিনীত সেই সর্বঠাই। কি হবে তার? তার কর্ম কি হবে? বিনীত সে সর্বঠাই, তার জীবনের সার হয় একমাত্র সেবা। সেবা। যা কিছু করছো বাবু ভগবানের সেবা। সেবা নেবা নয়, সেবা দেবা। বলে আমি ঠিক এটা উল্টোটা ধরেছি। তুমি তো বলে দাওনি নেবা না দেওয়া, আমি দেওয়ার বদলে নেবাটা নিয়েছি। নিজেকে নির্মল করতে চাও কখনো কেউ? কতজন চাই আমরা? আমরা নির্মল, আমরা নির্মল প্রভু বলি না, নির্মল কর সুন্দর কর মলিন মর্ম মোছায়। কত সবাই জানি গানটা না? সব গাইও রবীন্দ্র। এই দারুণ মনে পড়ে গেছে, দেখেছো কালকেই বোধহয় নয় রবীন্দ্র জয়ন্তী, 25শে বৈশাখ। দেখেছো ঠাকুর কিরকম মনে করিয়ে দেন? দেখো আমি তো আমার মনেই নেই, ঠাকুরই এনে দিলেন দেখো রবীন্দ্রসঙ্গীত। কজন করি আমরা? কজন আমরা ভগবানকে বলি? করি কজন? ওই গানটা গিয়েই দেখবে এসে নিচে পরসমালোচনা চলছে, এই মাইকটা খারাপ, এই বাজে, শুনলো না, এই ওখানে সব ঝালমুড়ি খাচ্ছিল। ওরা কেউ বোঝে নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীত? কোনো দিন হবে না। লিখে নাও, যতদিন অপরের দোষ দর্শন আছে, যতদিন অপরের সমালোচনা আছে, অপরের মানে যে কোনো অপরের, ততদিন জানবে নিজে দোষমুক্ত জীবনে হতে পারবে না। লিখে নাও বড় বড় করে, তাও কেউ হতে পারবে না। অপরের দোষ দর্শন যতদিন আছে ততদিন জানবে ওই দোষ আগে তোমার মধ্যে আছে, তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ ওই দোষ। যদি দোষ নির্মল হৃদয় করতে চাও, অপরের দোষ দেখা বন্ধ করো, নিজের দোষ দেখা শুরু করো। যদি নিজের দোষ দেখতে পাও, জানবে সব দোষ আস্তে 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 কেটে যাবে। আর যতদিন অপরের দোষ দেখতে পাবে, জানবে দোষ মুক্ত হওনি তুমি। নিজে আগে নির্মল হও, তবে গিয়ে অপরের গন্ধ শুকবে। হ্যাঁ মা, হরিবোল হরিবোল। দেখলি?